続きまして6月16日に行われます IWGP グローバルヘビー級選手権試合の調印式を行います。立ち会い人は新日本プロレス取締役会長菅林直樹が務めます。まずはチャレンジャー真田選手の入場です。続きまして第3代チャンピオンデビッド・フィンレイ選手の入場です。それではまずチャレンジャー真田選手よりコメントをお願いいたします。皆さんご無沙汰しております。真田です。 IWGP グローバルのベルトは今年できたばっかりで、まだ歴史も浅いですし色もついてないと思うんですけども、自分の中で色がついてないっていうところが魅力的で、ここは元 IWGP 世界ヘビー級チャンピオンの真田がこのベルトを巻いてグローバルに色をつけたいと思います。真田選手ありがとうございました。続きましてチャンピオンデビッド・フィンレイ選手コメントをお願いいたします。About a year ago, maybe a year and a half ago, Sanada and I assumed the role of leader in our respective groups, and we both promised to bring change to the pro wrestling landscape. Now, it's no secret, Sanada beat me in the New Japan Cup Finals. He went on to become World Heavyweight Champion, and he carried it all the way to the Tokyo Dome, but let's be real, what change did Sanada bring? Meanwhile, I have brought change every step of the way. I rebranded Bullet Club and formed the War Dogs. I created the Dog Pound Steel Cage match. I destroyed the UK and the US championships, and I am the sole reason that the Global Heavyweight Championship exists. But do not let the beauty of this championship fool you. It represents something very sinister. It represents my vision of pro wrestling. It represents blood and muck and filth and violence. Now, this is the perfect matchup for me to prove my point, because there was a time
where Sonata was stuck, just like myself and the War Dogs were. There was a time where Sonata was trying to make it to the top of this industry, just like myself and the War Dogs were. The only difference is Sonata listened to the company, and the War Dogs listened to me. You see this idiot over here, he cut his hair, shaved his beard, bought the designer suits, all to make himself more marketable. Meanwhile, the War Dogs and myself merely embraced the filth, and we became the talk of this industry. So this match is not just man versus man. This is not solely about revenge. No, this is about ideal versus ideal. This is about philosophy versus philosophy, because for far too long, this business has been trying to hide from its roots. It's been trying to hide behind pretty boys and fancy little suits. But not me, because I know what we are. Matter of fact, I love what we are because I am king of what we are. So in 2 days, to prove my point, I am going to smother Sonata in the muck and the violence. See, I'm not here to appease any sponsors. I don't care what any of you think of me. I'm not trying to be anybody's hero. I am here to lead the savages. 約1年半前、俺と真田は2人揃って各ユニットのリーダーであるとともに、自分たちの強さを掲示し、そして、このプロレスという業界で変化をもたらすべきだと考え戦うことになっていたと思う。そしてトップを目指してきた。ただニュージャパンカップで真田が勝利を挙げトップに君臨して、これから何かを変えていくのかなと期待をしていたけれども、実際に何を変えたのだろう。お前は何をここにもたらしているのだろう。逆に自分、ユニットのリブランディングを果たし、ウォードオークを形成、そして、自分のスキルを見せる、そして、ドッグパウンドケージマッチを、作り、自分たちのユニットの強さ、美しさ、そして、意義を掲示して見せてきた。なのにお前は何も変わっていないんじゃないのかなと。だからこそ今回この試合は自分たち2人パーフェクトなマッチアップだと思う。トップに立とうと頑張りながらひげを剃って清潔感を出し、きれいなスーツを着てかっこよく頑張って会社の言うことを聞いたお前。そして一方俺にとってはウォードオークスが自分を引っ張り上げてくれて、そして自分も彼らを率いていくという上で最高の関係性を築き上げ、今はトップに立っている。そんな自分とお前との戦い、これは男と男、ワンオンワン、シングルマッチ、そんな言葉では語りきれないほどのものである。自分たちの思考、そして哲学の戦いになると思っている。とってもクリーンボーイなお前。でも俺は違う。俺は自分の考えのもと、会社が何を求めるかではなく、本当に自分の愛することをやってきた。だからこそ自分はキングとして降臨できている。お前とは戦うことで、お前が偽物であるということを知らしめてやるよ。フィンレイ選手、ありがとうございました。それではここで記者の皆様よりご質問をお受けしたいと思います。お願いします。はい、真田選手にでは質問なんですけども、前シリーズですかね、前シリーズか、欠場期間があった中で、今回が復帰2戦目でタイトルマッチとなります。その辺の部分、あと現在のコンディションを含めて、このいきなりタイトルマッチっていう部分はどういうふうに捉えているでしょうか。2年前も、眼下底目の骨を骨折して復帰戦でタイトルマッチなんですけども、復帰戦でチャンピオンになれるほど甘くないとその時痛感したので、不安は正直あります。コンディションは休んだ分
最高級です。はい、他に質問、お願いします。じゃあもう質問、もう一問、フィンレイ選手に伺いたいんですけども、先ほどもニュージャパンカップ、昨年のニュージャパンカップ決勝戦の言及がありましたけども、今回、フィンレイ選手から真田選手を挑戦者に指名した理由というのは、やはりその辺が大きかったんでしょうか。Since the New Japan Cup last year, I've had about 16, 18 months worth of whooping ass under my belt. So, there's been a lot of, not really a lot of guys, there's been a handful of people that have beaten me in the last year, and I've gotten my revenge on every single one of them, except Sonata. You see, I do not forgive and I do not forget. I hold grudges until I one up people. So the whole reason that I want Sonata is because there is one tiny little blemish that I need to clean from my slate. 今出たニュージャパンカップから、1年以上経ち、約2年弱、片手ほど負けはしましたけれども、その選手たちには絶対にリベンジを果たしてきた。ただ唯一リベンジを果たせていないのが真田だと。だからこそ今回自分はここで戦うことで、借りを返さなきゃいけないという思いはあります。他に質問のある方はお願いします。はい、東京スポーツの岡本です。フィンレイ選手にお伺いしたいんですけれども、ちょうど、4ヶ月前の2月の札幌で、最初の防衛戦でニック・ネメス選手に敗れてしまって、ベルトを失ってしまったと。そのグローバルのチャンピオンとして、やりたいことがまだできてない状態だと思うんですけれども、明後日の札幌大会で、真田選手を下した後、グローバルのチャンピオンとしてどういうことをやっていきたいのか、どういう防衛ロードを考えているのかというのをお伺いしたいです。My vision as champion is simple. If you want to take this off of me, you have to go to a very, very dark place. And even if you are able to get yourself there, I still have the home field advantage. You see, my plans for this championship were I was going to go on a very, very, very long reign as the inaugural champion. This belt represents my legacy. There are no other fingerprints on this belt besides my own. That opportunity was taken from me briefly, very briefly, because of the dog pound steel cage match. I was willing to defend this about a week after. Didn't work out in my favor, but I came back on top. So my vision for this belt is that it will be more prestigious than the World Heavyweight Championship, because in my eyes, this is the real World Championship. 自分が今このベルトに対して持っているビジョンはとてもシンプル。ただこのベルト、あらゆるベルトでもそうですけれども、なくせば暗闇に落ちる。だからこそこのベルトを保持することが何よりも大事です。ただこのベルトは今まだ、色がついていないというコメントもありましたけれども、自分の指紋以外ほとんどついていない状態、一瞬自分がやってしまったドッグパウンドスティールケージで負けてしまったということで、一瞬自分の手は離れましたけれども、またすぐに戻ってきて自分自身がずっとここに君臨しています。だからこそこのベルトを保持し続け、他のベルトと同等の価値のあるものに私が作っていく、これが何よりも大切なビジョンだと思っています。他に質問のある方いらっしゃいますか。ありがとうございます。それでは調印書に署名いただきます。
チャレンジャーチャンピオン立会人のサインが入りました。それでは写真撮影に移ります。両選手はテーブルの前へお並びください。以上で IWGP グローバルヘビー級選手権試合の調印式を終了いたします。選手の皆様、ありがとうございました。続きまして同じく6月16日に行います IWGP ジュニアヘビー級選手権試合の調印式を行います。引き続き立会人は新日本プロレス取締役会長菅林直樹が務めます。まずはチャレンジャーベストオブザスーパージュニア31優勝エル・デスペラード選手の入場です。続きまして第95代チャンピオン翔選手の入場です。それではまずチャレンジャーエル・デスペラード選手よりコメントをお願いいたします。はい、お疲れ様です。エル・デスペラードです。今回まさか僕がショーに対して挑戦者という立場で戦うっていうのもなかなかね、ついこの間の北海道では僕の方がチャンピオンだったんですが、まあいろいろありましてこういう形になりました。僕自身はプロレスっていうのはルールがもちろんある
けどその中でグレーな部分がたくさんあるから面白いと思ってます。そもそも反則が5秒まで OK なんていうのは他のどんなエンターテインメントを見たってなかなかないですからね。だから全てを、反則は無効であるだとか、もちろん同行したものであれば即、試合権利はなくなりますが、その隙間を縫って戦うのもプロレスの面白さであり醍醐味であり、なんでしょうね、それがあるからこそのプロレスだと思ってます。実際いろんなタイプの選手がいるわけですよ。尻が出たりだとか、まあでも実際もちろん試合いろんなファイトスタイルがあって見てるお客さんにも求める、選手像があるじゃないですか。とても強いものが見たい、華麗な、空中殺法が見たい、とにかくごついストロングマンみたいなやつが見たいだとかいろいろあると思います。そんな中で僕が求める選手像っていうのはどんなやつとやってもすごい試合をして最後には競り合って必ず勝てるやつ、まあ、必ずっていうと難しいですけどね、プロレスですから勝ち負けは必ずあるんで、その誰とやってもすごい試合をするやつ、結果勝つやつっていう人間の僕は称号だと思ってるんですね、この IWGP のベルトっていうものは。でさっきのルールの話に戻るんですけど、あくまでこの IWGP ジュニアのシングルのタイトルっていうのはシングルマッチのタイトルなんで、試合のために人が増えるような人が持ってるべきではないと思ってるので、今回きっちり取り返して自分の中に今もう一人やりたい対戦相手がもう決まってます。もう彼のこと、彼っていうのはその次自分が防衛戦でやりたい相手、一発目ですね。もちろんそのことを考えててベルト取れるのかっていう意見も必ずあると思うんですよ。でも実際自分は決勝戦の翌日に、まさかね決勝戦の翌日に自分の興行になると思わなかったんです。あそこまでスーパージュニアが伸びると思ってなかったんです。でもあまりこういう言い方するのは恥ずかしいんですが、自分はちゃんと成し遂げました。自分は今回タイトルマッチを勝って自分の中にいる頭の中で思い描いている防衛戦、その相手を試合後リング上に引っ張り出そうと思っています。以上です。デスペラード選手ありがとうございました。続きましてチャンピオンショー選手よりコメントをお願いいたします。はい、新日ジュニア史上歴代で一番偉大なチャンピオンであり、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア30そして31、2連覇予定のショーです。なんで明日、なんで明後日だ、金網がないと試合できない、そういう臆病なところがここに来てるようなこの北海道民と同じやなと思います。そういう格が違うんで、もう余裕で防衛して、その彼がねやりたがってる相手っていうのもそれも聞き出して、俺が代わりにそいつと防衛戦やってあげてもいいよ。これからもな、今までもそうやし、これからもずーっとな、こいつは俺に対してのチャレンジャーのまんまよ、一生。見ときゃあさってよ、余裕で防衛したらボコボコにしてやら、おい格が違うんだよなら。ショー選手ありがとうございました。それではここで記者の皆様よりご質問をお受けしたいと思います。お願いします。新日本プロレス公式です。デスペラード選手に伺いたいんですが、いつもこの2人ですね。はい、
スーパージュニア優勝からまだ5日しかも経ってない状態で、ちょっとダメージ回復期間でもあると思うんですけども、この短期間のスパンで、このタイトルマッチが決まって、しかも今回もメインイベントという状況なんですけど、これに関してはいかがでしょうか。去年や一昨年のような気の狂ったスーパージュニアの日程でメインをバカバカやらされていた時に比べりゃ全然気が楽ですよねえ社長。あ、もう変わってんのか。でもそうですね、実際プレッシャーのない、期間というものが正直ないです。スーパージュニアの今年の日程は素晴らしく、コンディションも整えながらできてはいました。実際精神的にもかなり安定してたんで、それでもやっぱりメインの数っていうのはそれだけ神経と脳みそフル回転させないとできないんで、でもそれちゃんとやりきったんで、もうスーパージュニア優勝して5日ですか、もう個人的には結構はるか昔ぐらいに感覚なんですけど、でもそれくらい自分の中ではちゃんとコンディション整える時間が自分の中で取れたと思ってます。ありがとうございます。じゃあ翔選手にも伺いたいんですけど、先ほどの発言の中では、この金網マッチに関しての言及はなかったんですけども、今回、デスペラード選手の発案でこうした、ルールになった、これに関してはいかがでしょうか。チャンピオンは俺やけど、なんでこっちの意見は。どんなルールでもやったら余裕よ、見せたら、そんな俺何も怖くねえからよ。確かにチャンピオンの時ってのは何言ったって全然相手してもらえないからな。ねえ菅林さん。そう俺が変えたらそれは全部俺のチャンピオンやけどね、俺が全部権利持ってやらな。ありがとうございます。他に質問のある方お願いします。はい、東京スポーツの岡本ですけれども、翔選手にお伺いしたいんですけれども、そのベスト・オブ・ザ・スーパージュニア、翔選手も出られていて、そこで優勝したデスペラード選手というのは間違いなく今のジュニアでは最強の挑戦者であると思うんですけれども、すみません、その中で翔選手は5勝4敗という結果に終わってしまっていると、そういった部分を踏まえてですね、そのリーグ戦の悔しい思いっていうのを晴らす、この試合で晴らすというような感じなんでしょうか。いい加減にせよこの野郎。優勝したところで俺を倒してねえからよ、優勝したってことじゃねえだろ、もうその時点で。なんだお前4回も負けてんのか。全勝しとるわ。俺誰がどう見ても全勝よ。あれはミスやろ、どうせ公式のミスやろ。また公式のミスか。公式のミスよ、あれはよくあるミスよ、あれは。俺全勝しとるはずなのに余裕で、それなのにトロフィーがあっちにあるのおかしいやろ。あさってよ余裕でボコボコにしてトロフィーも全部優勝旗も全部、そしてよこれからの新日ジュニアのもの全部俺のものにしてやるわ。お前ら格が違うんだよね。他に質問のお願いします。その念のためデスペラード選手にお伺いしたいんですけれども、翔選手は次の試合で自分が勝ったらデスペラード選手のスーパージュニア優勝は無効であるとかですね、そういった発言をされているんですけれども、どういうふうにお受け止めになられています？何を言うのも勝手だし、結構僕個人としては不快感というよりはもう面白いこと言ってるなぐらいの感覚ですね。別にこれは俺が上から見てるとか、客観的に見てるとかそういうことではなくて、僕の中にない発想なんで、そういうことをバンバン別の価値観というものを投げてくれる彼っていうのは、非常にありがたい存在ではありますが、そろそろまた鬱陶しいなと思い始めたんで、実際これで自分が
ちゃんと1対1で、ベルトを奪うことができれば、もうこれ以上彼も恥ずかしくなってものをしゃべることもできなくなるでしょうから、多少は静かになるんじゃないでしょうか。他に質問のある方いらっしゃいますか。大丈夫です。ありがとうございました。はい。翔選手。いやもう真っ白ですから、白も黒グレーでもない、俺ら真っ白で戦いますから。はい。まこれに関して俺が質問しても大丈夫ですか。はい、デスプラ選手お願いします。どういうことですか。なんかグレーがどうのとか、俺たちは真っ白だって言いたいんだよ。はい、プロレスのルールはグレーなゾーンがあるから、そこをうまく使う方が楽しいんであって、俺たちはそのグレーのところを突き詰めて真っ黒なことをやってるわけじゃなく、清廉潔白な真っ白いプロレスをやってるということをどの口で言ってんだ。そういうことだよ、この野郎。説明ご苦労さん。ちゃんと喋れるようになってから喋れ。それでは調印書に署名いただきます。そろそろなんかあれですね、公式とトースポ以外の記者も来てくれるようになんかこう外に発信していかないとまずいですね。はい。ね。そうです。はい。なんかうまくどっかなんかねえかな。チャレンジャー、チャンピオン、立会人のサインが入りました。それでは写真撮影に移ります。両選手はテーブルの前へお並びください。以上で IWGP ジュニアヘビー級選手権試合の調印式を終了いたします。選手の皆様ありがとうございました。ここで両大会の配信情報をお知らせいたします。6月15日オールトゥギャザー in 札幌能登半島復興支援チャリティー大会はアベマペーパービューにて16時より配信いたします。翌16日ニュージャパンソウル2024はニュージャパンワールドにて生配信いたします。ぜひこちらもご利用ください。以上をもちましてオールトゥギャザー in 札幌並びにニュージャパンソウル2024の公開記者会見を終了いたします。ご来場の皆様並びにインターネット配信をご視聴の皆様、最後まで誠にありがとうございました。